देखो कुछ मुद्दे ने जिन्हां ते अचानक ही तुहाडे नाल चर्चा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी सी। उहदे च पहला है कि जिहड़ा कल एक अज एग्रीमेंट साइन की है 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट्स ने, केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट ने ते पंजाब की। साडा बहुत देर तो कहना है ते पंजाब के लोगों को बहुत चंगी तरह गल समझ लेनी चाहिए कि जिहड़ी आप जमात है केजरीवाल साहब की, ये बेसिकली असी शुरू तो कहते हैं तो ये इस्टैबलिश होंदी जा रही है कि ये एक पार्टी जिहड़ी है होंदे जिहड़ी आई है, ये बी टीम है RSS भाजपा की ते RSS की बी टीम। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं पिछोकड़ च लैके जाना चाहना कि जदों अन्ना हज़ारे की मूवमेंट चली, अंदोलन चलिया सी, जिहड़े मेन आदमी ऑन स्टेज सन तुसीं वेखो उन्हां च भावें किरण बेदी जी ला लो, उहदे विच अरविंद केजरीवाल साहब सी, उहदे विच कुमार विश्वास साहब सन, जनरल VK सिंह सन, बाबा रामदेव जी सी। वो तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान मार के वेखो, अद्धे चले गए ने आप नूं ते अद्धे भाजपा दे विच। ते जिद्दण साडी इलैक्शन खत्म हुई, रिजल्ट आए ने, राघव चड्ढा जी की पहली स्टेटमेंट सी कि हुण आप कांग्रेस का बदल बने। ये जिहड़ा मोदी साहब का ते अमित शाह जी का एजेंडा सी कांग्रेस मुक्त भारत करन दा, ये बकायदा तौर ये पार्टी जिहड़ी है उन्हां दे आशीर्वाद नाल, उन्हां दे इशारे नाल ये चल रही है। तो पहला काम जिहड़ा पंजाब तो काम शुरू हो गया। सो पंजाब के लोगों को सुचेत बहुत रहन की लोड़ है। जिस गल का सानू खदशा सी, ये गल बिल्कुल सामने आनी शुरू हो गई। असी पहले भी कहते सी कि केजरीवाल साहब है प्रॉक्सी रूल करना चाहते, पिछली बार आप आना चाहते सी, पंजाबियों ने रस्ते च रोक लिया। ऐदकी जिहड़ा है वाया प्रॉक्सी इसे तौर राज शुरू कर। मैं भगवंत मान जी की बहुत इज्जत करना, कदर करना, छोटे भाइयों वर्गा साडा उन्हां दा रिश्ता रहा, क्योंकि लंबा अरसे असी पार्लीमेंट के इकट्ठे काम। जो भगवंत मान जी की बॉडी लैंगुएज सी या जिस किस्म का उन्हां दा तौर तरीका सी, वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बनया सानू नज़र आया कि वो गल भगवंत मान जी च रही है नहीं। जिस तरह बंदा बहुत ही जिस तरह कहीदा हताशित हो के कोई चीज़ मिलती है तो फिर वो अपने सूबे के राइट्स वास्ते खड़े होने तो इनकार कर देता, ये वो चीज़ सच होनी शुरू हो। मैं भगवंत मान जी को बेनती करना चाहना, भगवंत मान जी तुसी ना हमेशा शहीद आजम भगत सिंह जी का लिया कि वो तुहाडे आइडल ने, तुसी उन्हां नूं फॉलो कर रहे, बट निरी पीली पग बन्निया शहीद आजम भगत सिंह जी दियां जिहड़ियां सोच है उन्होंने फॉलो नहीं किया जा सकता। लैटर एंड स्पिरिट दे विच शहीद आजम भगत सिंह जी ने ना गुलाबी झंडी सी, ना किसी नूं अपना जिहड़े बाहरले राज करने वाले सी कदी उन्होंने अपना सर्वसा मन्निया सी। जो अज ये पंजाब नाल हो रहा है, असीं तो बिल्कुल साडे कोले एक्चुअली शब्द नहीं हैं जिन्हां नाल असीं वेख रहे हैं कि बन की रहा पंजाब दा। हुण आ जिहड़ी एग्रीमेंट्स होईयां इहदे बारे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना चाहना। ये इस एग्रीमेंट के जरिए majority पावर जिहड़ियां ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM दिल्ली नूं दे रहा, एक कंप्लीट एब्रोगेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जिहड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गवर्न या पंजाब के इंटरस्ट प्रोटैक्ट करने का जिहड़ी गल है, जिहड़ी चीफ मिनिस्टर कोल या असैंबली के कोल होंदी, वो बकायदा तौर दिल्ली की सरकार के सामने ने हथियार सुट दिते। मैं तुहानूं एक इहदे बारे अज ट्वीट की है कि 1846 दे विच महाराजा रणजीत सिंह हुणां दी मौत तो बाद जिहड़ी 1839 विच उन्हां दी मौत हुई, तो उस तो बाद जिहड़ी खाना जंगी पंजाब च हुई सी, उस टाइम एक सिमिलर चिट्ठी जिहड़ी है राणी जिंदा कोलों अंग्रेज़ां ने अपने वल लिखवाई, जिहदे विच ये गल कही गई कि प्रिंस दलीप सिंह जिहड़े इकलौते उन्हां दे बेटे रह गए सी, छोटी उम्र के 7-8 साल के सी, उन्हां नूं बचाउण वास्ते ते लाहौर दे लोकां नूं बचाउण वास्ते ते लाहौर दरबार नूं बचाउण वास्ते
एक चिट्ठी लिखी गई सी अंग्रेज़ां नूं कि तुसीं इंटरवीन करो तो महाराजा रणजीत सिंह दे लड़के नूं दलीप सिंह हुणां नूं ते लाहौर दे वासियां नूं बचाउण वास्ते उन्हां नूं एक चिट्ठी के जरिए इनवाइट घੱਲਿਆ ਗਿਆ। मैं इस एग्रीमेंट नूं उस ढंग का एग्रीमेंट समझना कि अल्टीमेटली फिर वो आके काबज़ होए, अंग्रेज़ पंजाब के उत्ते आके फिर ये काबज़ होए। पहले चिट्ठी पवाई गई, उस जरिए काबज़ होए। अज भी मैं पंजाब के लोगों नूं ये सुचेत करना चाहता, पंजाबी जिहड़े ने ये तो एक इंडिपेंडेंट रेस है पंजाबी, इन्हां ने तो गुलामी झली किसी दी नहीं। हज़ारां सालां तो सिकंदर आजम के वक्त तो असी लड़ाई करते आए, बाहरले इन्वेडर्स नूं रोकते आए, भावें अहमद शाह अब्दाली होए, भावें गौरी होए, भावें कोई भी आए होण, हमेशा तो पंजाबी तो एक इंडिपेंडेंट लोग ने। एक साडा इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर जिहड़ा ये पिछले 2 दिन का आशू साहब दिल्ली में फिरदा। मैं पूछना चाहना भगवंत मान जी नूं, मान साहब तुसीं तकरीबन 7-8 साल से दिल्ली हो, दूजी बार तुसीं MP बने, कि 7-8 सालों में तुहाडी आप दी गवर्नमेंट सी, कदी उदों तुसीं टाइम कढ के इन्हां दा कोई स्कूल नहीं विजिट किया, इन्हां दा कोई हस्पताल नहीं विजिट किया? तुसीं कंप्लीट PR जॉब जिहड़ी है ये जिहड़ी है आप दी ते केजरीवाल साहब दी करनी शुरू कर दी। मैं अगली गल एक होर कहना चाहना, जिहड़ी बाकी गल्लां भी करांगे, बकायदा तौर केजरी ये जिस तरह किसी टाइम मोदी साहब ने गुजरात मॉडल वेचिया सारे हिंदुस्तान दे विच अपनियां सरकारां बनाई, हुण ये दिल्ली मॉडल वेच के पंजाब दी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके, पंजाब दी पुलिस का इस्तेमाल करके, पंजाब दी अफसरशाही का इस्तेमाल करके ते पंजाब दे रिसोर्सिस का इस्तेमाल करके ये आप दे फुटप्रिंट बाहरली जगह ते वधाना चाहते। ये जिहड़ी आप दी सरकार, मैं पूछना चाहना एक छोटी जी गल, भावें ये छोटी नहीं है, बहुत वड्डी है। जदों भगवंत मान जी ने अजे चार्ज अजे इन्हां ने ओथ चुकनी सी एज ए चीफ मिनिस्टर, उस तो पहले एक फंक्शन होया अमृतसर दे विच जिहदे केजरीवाल साहब भी आए। आप जिहड़ी बहुत इस गल ते बिलीव करदी है कि असीं पारदर्शी हर काम करने, असीं कोई कायदा कानून कदी तोड़िया नहीं। मैं पूछना चाहना कि सानू ये फिगर्स दित्तियां जाण, जिन्नियां भी बसां या ट्रांसपोर्ट का प्रबंध किया रहा या सारियां एड्स दित्तियां गईयां, वो खर्चा कित्थों किया गया? जदों ओथ नहीं चुकी, ओथ चुकन तो बाद सूबे का खर्चा शुरू हो जाता, गवर्नमेंट का खर्चा। उस तो पहले खर्चा किहने कीता? आप दसे कि इन्हां ने कीता या कित्थों खर्चा लिया गया? हुण भी तुसीं वेख्या अनेकां अखबारां दे विच गुजरात तक पंजाब का पैसा जिहड़ा जिथे असीं माली तौर पर बहुत इस टाइम साड़ी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, बाहर तक पैसे इस्तेमाल किए जाते। सो जे इस गल नूं ये नहीं, दूसरी गल ये मैं बकायदा तौर इन्हां नूं ये गल कहना चाहना कि जे तुसीं पंजाब के इंटरस्ट नूं प्रोटैक्ट नहीं कर सकते, मान साहब फिर टाइम आ गया यहाँ पंजाब के राइट प्रोटैक्ट करो, नहीं तो इस्तीफा दो। अजे भावें बहुत अर्ली है, बट मैं समझना कि असी अगे मैनू दसो कि जे यही हाल इन्हां दा रहा, पानियां दा जिहड़ा SYL का मुद्दा बड़ी जल्दी आने वाला है। ये तो पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने 2004 दे विच एक इतिहासिक फैसला लैके पुराने सारे एग्रीमेंट तोड़ के वाटर टर्मिनेशन का एक्ट असी लैके आंदा, टर्मिनेशन ऑफ वाटर्स एक्ट, तो हुण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी दिन फैसला सुना देना। असी उदों भी सानू खदशा सी कि केजरीवाल साहब तुसी अपना स्टैंड क्लीयर करो कि पंजाब दे पानियां दे मुद्दे ते, क्योंकि साडी लाइफ लाइन पंजाब दा पानी एग्रेरियन सूबा है, पानी तो बिना ये सारा पंजाब अगले 15 सालों के विच एक रेगिस्तान बन जाना जे साडे को पानी ना रहा। ऑलरेडी वाटर लैवल्स इन्ने फॉल कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब दसो कि तुसी पंजाब नाल हो, हरियाणे नाल हो, कोई दिल्ली नाल हो, SYL अजे तक कोई स्टैंड क्लीयर नहीं। सो आ जिहड़े अज इन्हां ने पावर्स उत्थे 18 जगह ते एग्रीमेंट्स कीते ने, वो एसेंशली जिहड़े ने एक मिनट तो ये सारी रिस्पोंसिबिलिटी एक तो असी इस गल बारे क्लीयर करना चाहते कि अज जिहड़ा ये कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है ये बकायदा तौर पंजाबियों को इस गल का फेथ देती है, विश्वास देती कि इस दे अगेंस्ट जे ये चीज़
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਫॉर ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24/7 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ? ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 4400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, 4600 ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ PSPCL ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ PCPL ਨੂੰ ਅੱਜ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁਦ ਬੈਂਕੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋ ਸਾਰੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਹਰਾ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਤ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਖਾਓ। 30,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ 2-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, PR ਜੌਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ PSPCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਚੈਲੰਜ ਇਨ ਦੀ ਕੋਰਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਰੂਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਨੌਕ ਐਟ ਦੇ ਡੋਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਘਸਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਨ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਨ ਵੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚਣਗੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ focus only on those. I am not willing to talk on issues which are not relevant to Punjab. ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਕੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 11 ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ? ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋ 800 ਤੋਂ 1000 ਟਰੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਡਨ ਖਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨੋਬਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੈਟ ਅਸ ਕੀਪ ਆਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦੀ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਫੀਲਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਐਨੀ ਏ ਔਰ ਬੀ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 800-700 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੀਜੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੀਜੈਂਟਸ। ਇਹ ਰੀਜੈਂਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਦਲੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਪ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ। ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫੰਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਫੰਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, MCD ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੈਗਨਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੱਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਗਨਾਰ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੀ ਟਾਂਗੇ ਵਰਗਾ ਵਰਤਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਂਗਾ ਘਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ 4 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਘਰ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਠੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਖਾਣਗੇ ਕੁਝ, ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 110% ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅਜੇ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਫਤਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੂਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ।
ਤੇ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 110% ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ 5-5 ਕੁਇੰਟਲ ਹਰ ਏਕੜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਘਟਿਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੱਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ DAP ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਛਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਰੋਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਪੁਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ 14 ਕਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 7 ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨਭੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘੱਲੋ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਦੇ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਨਥਿੰਗ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨਿਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗ ਨੇ ਕੀਨੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਕਮਾਦ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਹ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ 350 ਤੋਂ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਝਾੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਗੰਨਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਐਸਾ ਕੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਬਾਜਰਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਗਾਈਏ, ਉੱਤੇ MSP ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 300 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਕੋਈ ਵਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਾਲ ਬੀਜ ਲੈਣ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸਿਆ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਗਲਟ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ MLA ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ।
ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਅਜੇ ਚੰਨ ਚਾੜਨਾ ਇੱਥੇ ਕਹੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਸ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਇਆ ਕਰਤੀ ਡੇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਟੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂਰ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ। ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ 50 ਨੇ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ VIP ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ 5-7 10 ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ 12-1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਾਹਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਿਸ ਜਾ ਪਾਣਗੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਓ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 5500 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ 65000 ਕਰੋੜ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ? 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੰਨ ਚਾੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ 3.25 ਲੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?